द डिवाइन मायार पाराग्राफ 3 एवं 4 को आलोचना रखिए पूज्य श्रीपति सर। सर प्रणाम। एबे आपण आलोचना आरंभ करो। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मोर आत्मार साथी समस्त अपा भाई को मोर शुभेच्छा स्नेहाशीष नमस्कार। आम आज प्रभुंकर महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन जो चैप्टर 13 डिवाइन माया तार पैराग्राफ 3 और 4 खूब सुंदर भाव विशद भाव आलोचना हो सारी। मोर केवल काम हूँ पुणी थे आपण मान मन पकईदवा कारण ये 4टी पैराग्राफ 5टी बहुत इंपोर्टेंट पैराग्राफ से आम दोहरेले किसी असुविधा ना बर आम टे सहज लगे। आम जहाँ सब 1-2 पैराग्राफ सब आलोचना करें तार इंट्रोडक्शन रे जोड़ा भी आलोचना करें ऋग्वेदर ताकू मु दोहराइबा चाहूनी सीधा सड़क 3 पैराग्राफ रू आलोचना करी। आम अंतत एतिकी पढ़ी जानिले सच्चिदानंद को भिन्न सच्चिदानंद को भिन्न आ किसी जगत रे नाही सब किसी होचन सी तांकर निजर अस्तित्व चेतना आनंदर लीला खेला सब समग्र सृष्टि होची से सचित आनंदकर अभिलष गोटे रूप से रूप परिवर्तन होची विकसित होती समृद्धि सिद्धि से आड़ को से नहीं जीवे निज भितर प्रकृति अनंत शक्ति भरी रही से अनुभव करहब जो आम सच्चिदानंद को अनुभव करवा से आनंद आम भीतर दे प्रकाशित हम तापर आम देखा से चेतनार छंद आनंद और से शक्तिर लीलार आनंद एवं ताकू परिपूर्ण करेंगे समृद्धि भी करेंगे। जो प्रकार विचारधारा हो जेकोसी दिगरे हो पछके विभिन्न मार्ग हो पछके आमको से सब से सचित आनंदर स्थिति को नहीं जाऊँ। तार अर्थ कौन? तार अर्थ जेकोसी संभाव उपाय अच्छी जिते प्रकार विचारधारा अच्छी सब किसी संभाव्य धारा सचित आनंद व्यतीत आ कि चाहूना आम जाणु कि आम भितर किसी अच्छी जे कि से ही चाहूँ तार से मूल सोर्स को चाहूँ। आम केवल यही सृष्टि जो मैंने आम केवल खाली न ये सृष्टि भितर को जो मैंने रूप नहीं आसुँच से सचित आनंदर अस्तित्व को चाहूँ। ये कथा आम यार जिस्टा कहली जो प्रथम द्वितीय पैराग्राफ तार डिटेल भितर को न जाई सीधा को कहली जोटा को आम कनेक्ट कर पैराग्राफ 3 रे। पैराग्राफ 3 रे प्रभु कहते एंड इफ देयर इज एनी गोल किसी भी जदि लक्ष्य थाए अर्थात आम सृष्टि रे आम सब जो लक्ष्य जानी सृष्टि गोटे लक्ष्य अच्छी एनी कंप्लीटनेस टुवर्ड्स व्हिच थिंग्स टेंड जदि थाए ताले एटा गोटे परिपूर्णता आड़ को जाउची से कहते जो एनी कंप्लीटनेस टुवर्ड्स व्हिच थिंग्स टेंड एंड इट कैन ओनली बी completeness in the individual and in the whole in which the individual constitute। कौन तार अर्थ जे जदि बा आमे देखु देयर इज एनी गोल जदि किसी लक्ष्य अच्छी कौन सी लक्ष्य आमे जानी जे सृष्टि किसी लक्ष्य थाए ताले से लक्ष्यटा कौन प्रकृति से कुआड़ जाउची एटा परिपूर्णता आड़ जाउची व्यक्ति भितर एवं व्यक्तिर गोटे समाहार भितर समूह भितर एवं से जो परिपूर्णता कौन ना तार इप्सित परिपूर्णता से इप्सित परिपूर्णता आड़ को सृष्टि जाउची। एनी कंप्लीटनेस टुवर्ड्स व्हिच थिंग्स टेंड इट कैन ओनली बी कंप्लीटनेस इन द इंडिविजुअल एंड द होल। तो एटा गोटे आम जो देखुचे जे ये सृष्टिटा यात्रा करुच्ची गोटे इप्सित परिपूर्णता आड़ को तार कौन हो सृष्टि किसी व्यक्ति अच्छा आ सृष्टि समाहार अच्छे गोटे समष्टि अच्छी से कौटी जी कौटी जावाक चाहूँ सी चाहूँ आत्मसत्ता शक्ति चेतना तार भीतर को जीवे एवं से सत्तार आनंद आड़ को जीवे। असल कथा हूँ
ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 3 in 1। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦରକାର, ସତ୍ତା ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା, କନସିୟସନେସ ଫୋର୍ସ, ତାପରେ ସେମାନେ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଯିବେ, ଦି ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଆମ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ, ଏହାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନାକୁ ଏବଂ ଏ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଇପ୍ସିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ସମାହାର ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ। of its self-existence and its power and consciousness and of its delight of being। ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଇପ୍ସିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, but such completeness is not possible in the individual consciousness concentrated within the limits of the individual formation। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯିବାକୁ, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ସେ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା, ସେ ଆନନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସଟା ଇଜ ନଟ୍ possible in individual consciousness and concentrated within the limits of the individual formation। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଛି ତାର ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାୟନର ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ମେସନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାୟନର ଯଦି ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ରହିଛି, ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଭିତରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ individual consciousness concentrated within the limits of the individual formation। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାୟନର ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହବ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିନଥିବ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଭିତରେ ସେ ରହିବ, ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନାକୁ, ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଯେତେ କାରଣ ସିଏ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ରହୁଛି ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି absolute completeness is not feasible in the finite because it is alien to the self concentration of the finite। ଏଇଠି ତାର ମୂଳ କାରଣଟା ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣଟା କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହା ପାଖରେ, ଗୋଟେ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମିତତା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭବ ହଉନି। କାରଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମିତତାଟା ଅଜ୍ଞାତ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା। ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ ଯେ କେତେବେଳେ ଫାଇନାଇଟକୁ ମିଶେଇଲେ ଇନଫାଇନାଇଟ ହବ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭୂମିର। ଫାଇନାଇଟ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଫାଇନାଇଟର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ଇନଫାଇନାଇଟ ପାଖରେ ସେ ଏଲିୟନ। ଇନଫାଇନାଇଟ ସେ କନସେପସନକୁ ଜମା ଜାଣିନି। ଫାଇନାଇଟର କନସେପସନ ତା ପାଖରେ ଅବୈଧ, ସେ ବୁଝିନି, ତାକୁ ବୁଝିନି ନୁହେଁ, ସେ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭୂମିର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜଣା, ପୁରା ଏଲିୟନ, ସେ ଅଚିହ୍ନା, ସେ ଅଜ୍ଞାତ। ସେ ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବିବା ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ଅଛି ସಮೇସନ ପଦ୍ଧତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଇନଫାଇନାଇଟ। ତାର ନୁହେଁ ସେଇଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ
ମାନେ ପରମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଫିଜିବୁଲ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଇନ୍ ଏ ଫାଇନାଇଟ୍। କାରଣ ଫାଇନାଇଟ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି ନା ପୁରା ଏଲିଏନ୍ କାହାକୁ ନା ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫାନାଇଟ୍। ଇନଫାନାଇଟ୍ ପାଖରେ ସିଏ ଏଇ କନସେପ୍ସନ ଅଫ ଫାଇନାଇଟ୍ଟା ଅଜଣା ପୁରା, ସେ ତାକୁ ଜାଣିନି ଜମା। ତାମାନେ ଇନଫାନାଇଟ୍ର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ନୁହେଁ। ସେଇ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାଟାକୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତାଟାକୁ ଅସୀମ ବୁଝିପାରେନି, ଅନନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାୟନ ଜଗତର ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହବନି, କାରଣ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଆୟତନ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। କାରଣ ସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବା ଅସୀମ ହେଇଯିବ, ସେ ଅସୀମକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଏଇ ସୀମାଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି, ତା ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସେଠି ତା ପାଇଁ ଏଲିୟନ, ତା ପାଇଁ ଅଛି ନା, ତା ପାଇଁ ସିଏ ତାର ଇଏ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ସିଏ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଫାଇନାଇଟ୍ର ଇନଫାନାଇଟ୍ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିର, ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଇଟ୍ଟା ଅଜଣା, ସୁତରାଂ ସିଏ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫିଜିବୁଲ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସଟା ସେଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିୟସନେସରେ, ଯିଏକି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ମେସନର ଲିମିଟ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି। ଏବେ କହିଲେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଜିବୁଲ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସଟା କେବଳ କନେକ୍ଟେଡ ୱିଥ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇନଫାନାଇଟ୍। ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସହିତ ସେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଏଲିଏନ୍, ଇନଫାନାଇଟ୍ ପାଇଁ ସେଟା ଏଲିଏନ୍। ତେଣୁ ସିଏ ଚିହ୍ନା ନୁହେଁ, ଅଜଣା, ସିଏ ଜାଣିନି, ଅଜ୍ଞାତ ପୁରା। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାଇଟ୍ର କନସେପ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଅଜଣା ତା ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ, ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଛି, ତାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ତାହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ମିଳିବନି ଆମକୁ। ଆମର ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନା, ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିତ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନୁ, ଆଉ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ଭବ କେବଳ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଇଟ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ମାନେ ଫାଇନାଇଟ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହବନି, ଫିଜିବୁଲ ହଉନି। ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରଭୁ ତାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି therefore only final goal possible is the emergence of the infinite consciousness in the individual। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ, ଏ ଫାଇନାଲ ଗୋଲ ତାର ସର୍ବଶେଷ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହବ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭାସନ ହବ, ଅଦ୍ଭୁଦୟ ହବ, ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍। କାହା ଭିତରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଅଦ୍ଭୁତ ବା ଉଦ୍ଭାସନ ହବ, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ଗୋଲଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ତାର ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ସ୍ଟେପ୍ସ କଣ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ହିଜ୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ and by self-realization, the truth of infinite in being, infinite in consciousness, infinite in delight, possesses as his own self, and the reality of which finite is only a mask and an instrument for the various expressions। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ରେ ଯଦି ତାର ଅନନ୍ତ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଏ ବା ତାକୁ ଯଦି ଉନ୍ମେଷ କରାଯାଏ, ଉନ୍ମୋଚନ ନୁହେଁ ଉନ୍ମେଷ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହବ ଯେ ତାର ଫାଇନାଲ ଗୋଲରେ ସେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ କେମିତି କରାଯିବ? ଇଟ୍ ଇଜ ହିଜ୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବାଇ ଦି ରିକଭରି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। এটা କ'ଣ? ଯେ ଆମେ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ସେଇ ନଲେଜଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ହଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଗ ଡିସ୍କଭରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ରିକଭରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ତାମାନେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜଟା ରହିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ରିକଭରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ବା ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଏ ଦୁଇଟି ହେଲେ କେବଳ ଇନଫାନାଇଟ୍ ବା ଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ତର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତତାର ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଆନାଲୋଗସ୍। ପୁଣି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଡିଲାଇଟ୍, କ'ଣ ସେଗୁଡାକ? ସେ କଥା ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛୁ। ତାମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛେ, ତାମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଦରକାର? ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଜରିଆରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ? ସାଇକିଜାଇଜେସନ, ଚୈତ୍ୟକରଣ, ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ, ଫାଇନାଲି ସୁପ୍ରାମଟାଲାଇଜେସନ, ଅତିମାଂସିକରଣ। ତାମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଗଲେ ଜଣେ ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହବ। ଆଉ ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଥିବ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଥିବ, ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ ଥିବ, ଗଡ ନଲେଜ ଥିବ, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଥିବ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଇନଫିନିଟିଟ୍ୟୁଡ ତାର ସତ୍ତାର, ତାର ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଇନଫିନିଟି ଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, କନସିୟସନେସଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ତାର ଫାଇନାଲ ଗୋଲରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ। ଖାଲି ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ନୁହେଁ, ସବୁଗୁଡା ତାର ଇନଫିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାର ଡିଲାଇଟ୍, ତାର ନିଜର ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ, ତାର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଇଟ୍ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ତ ଫାଇନାଇଟ୍, ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ କେମିତି ସିଏ? ତାହେଲେ ଇନଫିନିଟି ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଫାଇନାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ସେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ? ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍ଟା ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦି ମାସ୍। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି, ଇନଫାନାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଡାଇନାମିକ ଷ୍ଟେଜରେ ନେଇକି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ମାସ୍କ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଖା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ରିଅଲିଟିଟା ହଉଛି ଇନଫାନାଇଟ୍। ଇନଫାନାଇଟ୍ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ରିଅଲିଟି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଫାଇନାଇଟ୍ ହେଇକିରି, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତାର ସାଧନ ମାତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର ରୂପଲୀଳାରେ ସାଧନ ମାତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖା ଯେମିତି, ମାନେ ଏଇ ଯିଏ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସୀମାୟତତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଖା ଭଳି ରହିଛି, ଯେ ଅନନ୍ତତାକୁ ସେ ଆବୃତ କରି ରହିଛି। ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ମୁଖା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ତାର ଆକୃତିଟା ରହିଥାଏ, ତାର ସେପ୍ ସାଇଜ ସବୁ କିଛି ଥାଏ, ଇଏ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ଯୋଉ ରୂପଲୀଳା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଧନ ଭାବରେ, ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ଭେରିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ। ଭେରିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ରୂପଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନନ୍ତ ଆଉ ଅସୀମ ନିଜେ ସସୀମର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। এইটা যদি দরকার পড়িনଥାନ୍ତା, ତାର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସଟା ବାଟରେ ରହିଯାଆନ୍ତା ପୁରା। କ'ଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ପାଖକୁ ଆଣିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଅସଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ନବ। ତାର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ନେଇପାରିବ। ହାତୀ, ବାଘ, ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ତ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ବା କନସିୟସନେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଧର୍ମଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ? ଇନଫାନାଇଟ୍। ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସେଥିରୁ ଇମର୍ଜ କରିବ। ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାର ଚେତନାକୁ, ତାର ଶକ୍ତିକୁ, ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିପାରିବାନି। ତାର ଆନିତ୍ୟତା ରହିବ, ତାର ସେଇ ସବୁ କିଛି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାସ୍କ ହେଇକି ରହିବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଖା ଭଳିଆ ରହିବ ତାକୁ। କାରଣ ସିଏ ଶାନ୍ତ, ସେ ସୀମାୟିତ,
ତେଣୁ ମୁଖା ଭଳି ସେ ତାକୁ ଜାଣିବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ରୂପଲୀଳା ତାର ସେ ସାଧନ ମାତ୍ର ହିଁ ରହିବ। ତାମାନେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅସୀମତ୍ଵ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବି ଅସୀମତା। ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିହେବନି କି ଅନନ୍ତ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିହେବନି। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ, ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ସେ ଜାଣିବ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଜାଣିବ, ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗଟିକୁ ଜାଣିବ ବା ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ସାଧନା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାପରେ ତା ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେ ଅନନ୍ତର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ଆଉ ସେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଲୀଳାର ଗୋଟେ ସାଧନ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବ ସେ, ଆଉ ତାର ଅସଲ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇଏ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ, 3-4 କୁ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେମିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ରୂପ ନେଇଛି ସବୁ କିଛି ସେଇ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଖେଳା। ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବିଳସିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ସିଏ ଅରୂପ ରୂପ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, ରୂପ ଭିତରେ ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସମୂହ ଭିତରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିହବ, ବୁଝିହବ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲେର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାର ସ୍ୱଭାବ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚେତନାରେ ଅଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଇନଫାନାଇଟ କନସିୟସନେସ ସେ ରିଲିଜ ହେଇନି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମର୍ଜ କରିନି, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଏତେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିଛେ, ସେ ବିଶାଳତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ବିଶାଳତାଟାକୁ ବୁଝିବା, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ ନବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲି, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆସିବ, ତାର ବିଶାଳତ୍ୱକୁ ଆସିବ, ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। Thus, by the very nature of the world play, as it has been realized by Satchidananda, in the vastness of the existence extended in space and time. এইটা ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଯେ କଥାଟି ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେ କୋଉଠି କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ହଉଛି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଘର ବାଡି, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହା ସିଏ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ବିଶ୍ୱଲୀଳାଟା କୋଉଠି କାହିଁ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱଲୀଳାଟା ସେଇଟା ବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ କାହିଁକି କହିବା କାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ। ବିଶ୍ୱ ନାଟକ କୋଉଠି ହଉଛି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାଟା କେମିତି ରହିଛି। ବିସ୍ତାର କହିଲେ, ବିଶାଳତା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ବିସ୍ତାରିତ କଥା ନେବାକୁ ପଡିବ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କଥା ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସିଏ କେବଳ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଭିତରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଭାଷ୍ଟନେସରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉଠି ହେଇଛି? ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମରେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଉପରେ ଆମର ଆସିନି କନସେପ୍ଟ ବା ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରତାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଆନେଟକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମକୁ କିଏ ବୁଝିବ, ତାର କିଏ ବୁଝୁଛି ତାକୁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଥରେ ଭାବିବା, ଜାଣିବା ଏ ସ୍ପେସଟା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ, ଇଏ କଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଛାୟାପଥକୁ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ସେ ସବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ କଣ କେବଳ ସ୍ପେସ୍ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେଇଛି? ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ବିସ୍ତାରିତ କରିନେବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଆସିବ ଆମର। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସର ନଲେଜ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଜାଣିପାରିବାନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରିବ, ତାପରେ ସେ ଯିବ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ, ସିଏ ହଉଛି ମନ। ମନ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଟାଇମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ନିଜେ ସେଟା ତିଆରି କରିଛି। ଏତିକି ସମୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ,
ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଏତିକି ଦିନ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଏଇଟା ନିଜେ ଟାଇମ ସ୍କେଲ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ଫାଇନାଇଟ ମାଇଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଫାନାଇଟ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ମନର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତାର ନା ଆରମ୍ଭ ବା ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ, ତାକୁ ବି ସେ ଅନନ୍ତତାରେ ସେ ଜାଣିବ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବା କଥା ସେ ସବୁ ସେତିକିବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେୟା ହିଁ ହଉଛି। ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବାର କଥା ଫୁଟୁଛି, ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହବା କଥା ହଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଜଗତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସ୍ପେସ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ନଉଛି, ସ୍ପେସ୍ କଥାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତ କାଳ କଥା ଜାଣିଲା, ମନ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍ କଥା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସ୍ପେସ୍ଟା ଆକଳନ କରିପାରୁନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କୋଟି କୋଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଛାୟାପଥ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଅଜୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଆକୁ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଖାଲି ଧାରଣା। ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାପରେ ତାରା ଫାରା ସିଏ ତ କେତେ କେତେ ବଡ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ମନ ଜମା ତାର ସେତି ଲିମିଟେସନ, ତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି ଏତେ ଆଗକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କିଛି ଜଗତରେ ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ଦେଶ ଆଉ କାଳର ବୋଧ। ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟି ଆଣିବା, କୋଉଠି ସେ ଅନନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ଶେଷ ହବ, ତାର ଆଦି କଣ, ତାର ଅନ୍ତ କଣ, ଏ ଯେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ଯେହେତୁ କନସିଭ୍, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ତାକୁ ବୁଝିବ। वी हैव टू कनसीव फास्ट। आम प्रथम जगह बुझा कौट बुझा ऑफ एन इनवल्यूशन। इनवल्यूशन इज ए डाउनवर्ड इवल्यूशन। माने आम जो मैंने उपनिषद पढ़ी प्राय समस्त पढ़ी थे, ईशोपनिषद यार विस्तृत वर्णना अच्छी केमती डाउनवर्ड इवल्यूशन है, चेतना केमती आस्ते आस्ते आसूची भिन्न भिन्न स्थिति से आकाश रू आसुची, पुणी वायु होची, पुणी अग्नि होची, पुणी जल होची, पुणी माटी तत्व आस इत्यादि इत्यादि पंचभूत तन्मात्रा ये सब गुड़िक जानी आम आगु आलोचना होती। तो कथाटा हूँ से जो से कथा आम बुझिले आम जाना जे प्रकृतर कौन है प्रोसेसटा कौन, व्हाट इज द प्रोसेस, एवं से प्रोसेसर रूपटा जो नौची से कौटू आसुची गोटे जिन पृथ्वी कौटू आसला, ये वैचित्र कौटू आसला, सृष्टिर वैचित्र कौटू आसला, आम प्रथम से बुझा पड़ो। निवर्तन प्रक्रिया जो अनंत सृष्टि होती तार वैचित्र, तापर निवर्तन प्रक्रिया होती बोली सी सृष्टिर वैचित्रता रही बोली से पुणी विवर्तन रे गोटे गोटे स्टेज बाय स्टेज से गुड़िक पुणी विवर्तित होकर तार परिप्रकाश तार मैनिफेस्टेशन हो, तार अद्भुत उद्भाषण हो। एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्शियस बीइंग इनटू द डेंसिटी एंड इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। एठी रहिला असल कथाटा रहिला कोन सेल्फ एब्जॉर्प्शन कहले हम कौन बुझू? सेल्फ एब्जॉर्प्शन माने आत्मसमाहित। ये जो चित सत्ता से निज को आत्मसमाहित कर आत्मसमाहित होकर कौन करी से वस्तुर सब अलग अलग कर वस्तुर घनता जो डेंसिटी कथा से कहते ता भीतर सबुठ बड़ जिन हूँ अनंत विभाजता, इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। अनंत भाव से भाग भाग पूरा से विभाजता मध्य आम देखीचु। आम मैंने जो मैंने ये काली बोधे परदिन भाई आलोचना करते आम जब सब एटॉमिक पार्टिकल आटम पाक जा मॉलिक्यूल पाक जा एमती केते केते कथा आम बर्तमान सुधा जानीचु जे मौलिक उपादान हूँ एबाउट 118टा 108 थिला बढ़ी बढ़ी 118टा केते गुड़े लैबोरेटरी डेभलप करछि। एनीवे किंतु कथा हूँ आम गोटे जिनस सब बुझा कौन बुझा उपादान आ द्रव्य दुईटा एका कथा नुहे। उपादानटा सीमित 118टा उपादान एलिमेंट, किंतु सेमानकर भिन्न भिन्न परमुटेशन कॉम्बिनेशन रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ता भीतर द्रव्य तैयारी असंख्य पुणी असंख्य से पुणी विभिन्न अवस्था तार अच्छी, तार डेंसिटी घनत्व अलग अलग, किए कठिन अवस्था
तरल अवस्था गैसियस अवस्था एमती केते प्रकार दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एब्सॉर्प्शन एंड सेल्फ डिविजन एंड सेल्फ डिमैटेरियलाइजेशन एंड मेटेरियलाइजेशन ये जो अनंत विभाजन भितर से जीव अनंत रूप से नब अनंत द्रव्य से जो उपादान तैयारी हम ये सब वैचित्र सब किसी अलग अलग जानी ना गोटे इंटरेस्टिंग जिन अनेक समय मन में आसे आम जो आधार कार्ड टा प्रकृत में कौन से अच्छी कि आधार कार्ड रे फिंगर प्रिंट अच्छी ये संसार जिते लोक है समग्र जगत रे समस्त फिंगर प्रिंट अलग किए कला ये कि लीला ये कौ नाटक किए आपको गढ़ला अद्भुत कथा आ सेटा ही प्रकृत में सबुठ बड़ आइडेंटिफिकेशन कहीं मुझे मन कहीं आगुरी जो देखी कौट मानने जो जमी बाड़ी बिक्री टिक्री हुए कौ कथा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हुए से जी दस्तखत जानते दस्तखत देला पुणी कहते ना टिप चिन्ह दियो तो से बुझीपार नी बुझुची टिप चिन्हर अर्थ हूँ जे तार जो फिंगर प्रिंट समस्त सामान इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन से आम देखा सबू आंब गछ सामान नुहे सबू आंब गछर सृष्टि प्रक्रिया सामान गोटे गछर आंब भी सामान नुहे पत्र भी सामान नुहे ये अद्भुत या किए यही हूँ विश्वलीला यही हूँ विश्वलीलार सब वैचित्र यहीटा ही तार वैचित्र आईटा जदि न था तार कौन होता जदि युड़िक न हो पारि था तार कौन होता यही कथा हो पारुची बोली आमे विश्वर रहस्य को उद्घाटन करि पारुची तार चाबिकाठी मिलूची ना संभव किसी होता नहीं से कहते से इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस otherwise there can be no finite divisibility of substance for otherwise there can be no infinite variation फाइनाइट डिविजिबिलिटी आम करें हम लक्ष्य भाग केवल हम न नंबर टू जे तार भेरिएशन टा भितर सारा जगत रे जेते अच्छी वृक्ष लता प्राणी जेते अच्छी पशु अच्छा पक्षी अच्छा मनुष्य अच्छा सबू गुड़ी को कहना ना ये 10 लक्ष ना दैट वी कैनट से भेरिएशन भितर रही ससीम कर भेरिएशन को भेरिएशन असीम तेणु ससीम वैचित्र रही केवे संभव हम यहाँ हूँ विशेषत्व कारण ये सृष्टि तत्वर मूल कथा हूँ से आत्मसमाहित हवा अर्थ तार भिन्न भिन्न स्थिति की जो जाऊँगी घनत्व को जाऊँगी तार अवस्था को जाऊँगी एवं गोटे सब्सटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन होची पुणी ता भितर रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होची पुणी मेटेरियलाइजेशन डिमेटेरियलाइजेशन होची दिस फेनोमेनन इज गोइंग ऑन आउ ये ही हूँ विश्वलीला यहाँ विश्व नाटक बोली कहुई पार भिन्न भिन्न जो विराट बड़ विश्व नाटक ताकू निजे से सच्चिदानंद निजे ताकू फ्रेम कर निजे दृश्य भाव में निजे बाघ होती निजे छेली होती बाघ की छेली खाऊं मनुष्य से ये सब अद्भुत पूरा अद्भुत विश्व नाटक से कहते से कौन यहाँ कौन दौर प्रकृत आर इमर्जेन्स है जो सेल्फ इम्प्रेजेंट फोर्स से सब डिफरेंट बीइंग रे परिणत होने से कहते जड़ भितर जो आपण अवरुद्ध करी जो शक्ति से शक्ति गुड़िक जो अनफोल्ड होती कौन कौन होती से सब से विश्व नाटकर कथा सब से कहते से अनफोल्ड है बेले an emergence of the self-imprisoned force into formal being, living being, and thinking being in the free realization of itself as a one and the infinite play in the world, and by the release its recovery of the boundless existence of consciousness bliss, that even now it is secretly, really, eternally the triple movement in the whole key of the world. सुंदर भाव प्रभुता को कहते जिते सबू जे कौ अवस्था को जाऊँ जड़ भितर जी रही जिते से शक्ति से रूपमय से प्राणमय आउ मनमय सत्तार
ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ ହଉଛି। ତାମାନେ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣମୟତା ରହୁଛି, ରୂପମୟତା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମନମୟତା ରହୁଛି। ତାର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ସେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡିକ ତାର ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ହେଇ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପୁଣି ସେଇଟା ଇମର୍ଜ କଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଗୋଟେ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହଠାତ୍ କଥାଟାକୁ ଧରି ପାରୁନୁ ଯେ ହାଉ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। এইটা সেই ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା, ମାଙ୍କର ଥିଲା, ଆମ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ନାଟକଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆମେ ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦଉଛୁ, ବୁଝି ଦଉଛୁ, ମୋବାଇଲରେ ସିନେମା ଦେଖି ବୁଝି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମର ବାହାରେ ସେ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା ସବୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ସେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ସେଇଟା ବି ବଡ କଥା। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେ ତ ଶାଶ୍ୱତ ନା, ସେ ଅନ୍ତହୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ସିଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ପୁଣି କୋଉଠିକି ଯିବେ? ସେ ଏଇ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକିରି, ସେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରୂପମୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଣମୟତା, ତାପରେ ହଉଛି ମନୋମୟତା। ଆଉ ସେଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ବା ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ କଣ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ କଣ, ବିଶ୍ୱ ବେଦନା କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦନା କଣ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ନାଟକଟା ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିକଭରି କରିବ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମନ ରିକଭରି କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ମନ ତାର ସୀମାହୀନତାକୁ ଭିତରୁ ସେ ଅସୀମତାକୁ ଯିବ, ଶାନ୍ତରୁ ଅନନ୍ତକୁ ଯିବ, ଅସୀମ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟମୟ ହେଇ ରହିଛି, ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟମୟ ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିପଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଟ୍ରିପଲ ମୋମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ବିଙ୍ଗ, ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ, ଥିଙ୍କିଂ ବିଙ୍ଗ। এইটা হচ্ছে বিশ্ব রহস্য। এইଥିରେ ଯେତେବେଳେ, ଏଇଠି ଅସଲ ଉଦ୍ଘାଟନର ଚାବିକାଠିଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମାଲ ବିଙ୍ଗ, ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ଥିଙ୍କିଂ ବିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଗୋପନୀୟ ହେଇ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଲୀଳା। এইটা ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ। କିଛି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଲରେଡି ରହିଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡିକ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା। ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମିତତା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଆମକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଛି, ଆମର ଚେତନା ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତତା କରିକି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ ସେ ସୀମିତତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନୋଷ୍ଟିଂ ବିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତିନୋଟି ଚରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଫର୍ମାଲ ବିଙ୍ଗ ରୂପଟାକୁ ନେଇକି ରହିପାରିବାନି, ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେଇକି ରହିପାରିବାନି, ଆଉ ଭାବି ପାରୁଥିବା ଥିଙ୍କିଂ ବିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବି ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହବନି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଟେଜରେ ସେ ଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ। ସେଇଠି ହିଁ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସାଇକିଜେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରମୋଟେସନ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଅଲିପୁର ଜେଲରେ ସର୍ବମିତ୍ତି ବାସୁଦେବ। ସେଇଠି ସେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 36 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଲିପୁର ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ 8-9 ବେଳକୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଏବାଉଟ୍ 36 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। 72 ହେଲେ 28, 36-37 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏମିତି କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଆଟମ, ସବାଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସବୁ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ନାଟକର, ସେ ଯୋଉ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ନିଜେ ତାରିଦାରେ ନାଟ୍ୟକାର, ସେ ନିଜେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁକିଛି ସେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁଟି ଖୋଲିଯିବ, ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବା,
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭେରି 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 ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ। ଇଏ ତାର କିଛି ନୁହେଁ, ଇନଫାନାଇଟ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକୁ ତ ଇମାଜିନ କରିହେଉନି, ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ତର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତମୟତା, ତାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅସଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଦରକାର, ଆତ୍ମ ରିଏଲାଇଜେସନଟି ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ସମସ୍ତ କସ୍ମିକ ନଲେଜଟା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱମୟତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ତାପରେ ଗଡ ନଲେଜ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ନଲେଜ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଏ ବିଶ୍ୱ ନାଟକର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଧାରଣା କରିପାରିବା। ତଥାପି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମର କନସେପ୍ଟ ଆଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମନ ପାଖରୁ। ମନ ନଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆକଳନ କରୁଛି, କେମିତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ତାରାମଣ୍ଡଳ କେମିତି ସେମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନଙ୍କର କହିଲି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀର ସାଇଜ ଯାହା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଠୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ସେ ଆହୁରି କେତେ ବଡ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଟା ଭାବି ହଉନି। ସେଇ ବିସ୍ତାରକୁ ତ ବୁଝିବା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ବିସ୍ତାରକୁ ବା ମନ ଖାଲି ଟିକେ କିଛି ତାର ଧାରଣା କରିପାରୁଛି, ସ୍ପେସ୍ କହିଲେ ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା ଯଦି ଫାଇନାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଯଦି ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ବା କନସିଭ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କନସିଭ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଅପା ଭାଇମାନେ ତ ବହୁତ ଡିଟେଲ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କେତେଟା କି ପଏଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ 5ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଲି ଏବଂ ତାର ଜିଷ୍ଟଟା କହିଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବାପା ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେ ସେତେ ଆପଣ ଏଇ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେତେ ସେତେ ମନ ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉଦାରତା ସବୁ ବଢି ବଢି ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଇଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ହାଉ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ତ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ପୃଥିବୀ ଭଳି ବିରାଟ। ପୃଥିବୀ ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅନନ୍ତ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ସେତେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଇଁ ମହାର୍ଗ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେ କ'ଣ ଉପହାର ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଉପହାରର ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟକକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ନାଟକକୁ କନସିଭ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଆମେ ଶାନ୍ତ, ଆମେ ଅନନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଚେତନାକୁ ଯାଇନୁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଏତେ ଅଧ୍ୟୟନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏଇସବୁ ଯାହା